दोस्तों हाज़र एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके मैं गल की सी कुलजीत सिंह टट के अगवा ते किडनैपिंग केस जिस विच की पुलिस अफसरां नूं सज़ावां 2014 में सुनाईयां जांदियां ने। एक दो पुलिस अफसर तो जेल दे विच ने, एक दो मर चुके ने, लेकिन सब तो जिहड़ा टॉप लैवल का ऑफिसर इस फर्जी एनकाउंटर कह लीए या किडनैपिंग का केस जिस तो बाद कि कुलजीत सिंह टट की जी डेड बॉडी है वह बीते 33 साल तक उन्होंने परिवार नूं नहीं मिल पाई है। उस दे विच SPS बसरा की जी सज़ा 5 साल की सी किडनैपिंग के केस के उसनूं कैप्टन अमरिंदर सिंह जाते जाते अपने आखिरी कुछ महीनों के जुलाई 2021 के माफ़ करवा जाते हैं। पंजाब के राज्यपाल इस संबंधी ऑर्डर जारी कर चुके हैं। अखबार की सुर्खियां बन चुका है तो इस उत्ते मैं पूरी वेरवे सहित गलबात बीते कई महीने पहला भी की सी। हालांकि उस वक्त तक इस सज़ा माफ़ी का मुद्दा सामने नहीं सी आया, लेकिन जिवें कहते कि हर घटना ते हर गलबात के दो पहलू होंदे ने। सो अज इस गलबात के एक वखरे पहलू नूं मैं जानने की कोशिश करांगा, तुहाडे नाल ही आप इस उत्ते गलबात करांगे। दरअसल दे विच कुलजीत सिंह टट का जिहड़ा परिवार जिसनूं कि शहीद आजम शहीद भगत सिंह उन्हां दी जिहड़ी सखी भैन सी बीबी प्रकाश कौर, उन्हां दे जवाई हरभजन टट यानी कि कुलजीत सिंह टट दे वड्डे जिहड़े भरा हैगे ने उन्हां दे नाल जोड़ के वेख्या जांदा है। तो इस सज़ा माफ़ी तो बाद भी जी चर्चा यही है कि शहीद आजम भगत सिंह उन्होंने परिवार में जो इंसाफ नहीं मिल सकता तो फिर किसनूं इंसाफ मिल सकता है। इस गल उत्ते मैं भी कई रिपोर्टों के काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, लेकिन अज आप गल करांगे इस इलाके हुशियारपुर जिले के इस इलाके पिंड अंबाला जट्टां जिथों के कि कुलजीत सिंह टट सरपंच सन। जदों कि उन्होंने किडनैप किया जाता है तो उस तो बाद उन्होंने मार मुकाया जाता है, जो कि कागज़ां दे विच रिकॉर्ड या फिर पुलिस की चार्जशीट वगैरह दे विच नहीं आ सकिया। तो उस दे नाल दे गुआढ़ी पिंड जिहड़ा रूपोवाल पिंड है। सो रूपोवाल ते अंबाला जट्टां दे दो पिंडां दे दो सरपंच 4 दिनों के वक्फे के दौरान मारे जाते हैं। 19 जुलाई तो लैके 23 जुलाई 1999 23 जुलाई 1999 नूं जदों कुलजीत सिंह टट नूं पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, गिरफ्तार नहीं रादर डिटेंशन होंदी है, जिस तो बाद कि उन्हां दी बॉडी अज तक नहीं मिली है। उस तो 4 दिन पहला गुआढ़ दे जिहड़े पिंड रूपोवाल विच एक सरपंच का मर्डर होया हुंदा है। तो इस सरपंच का नाम होंदा इकबाल सिंह। तुहानूं याद होएगा अज तो कुछ महीने पहला जो मैं रिपोर्ट कुलजीत सिंह टट के इस अगवा कांड के उत्ते कीती सी, सरपंच इकबाल सिंह का जिक्र उस वक्त आया सी। कुलजीत टट ते उसनूं अगवा करन तो 4 दिन पहला सरपंच इकबाल सिंह की मौत दे पिछोकड़ दे विच काफ़ी वड्डा विवाद है तो काफ़ी लंबी चौड़ी लड़ाई है, जो कि दोवें पिंडां दे सरपंचां ते दो परिवारां दे विच दी लड़ाई है। सो एक बहुत अपने आप दे विच हैरान कर देने वाली घटना भी सी ते घटनाक्रम भी सी। 4 दिनों दे विच दोवें पिंडां गुआढ़ी पिंडां दे सरपंचां नूं एक नूं खाड़कुआं वालों मार मुकाया गया 19 जुलाई 1999 नूं, जदों कि इकबाल सिंह सरपंच का मर्डर किया जाता है। रूपोवाल तो 3 किलोमीटर बाहर उसकी जीप नूं घेर के जिहड़े दहशतगर्द होंदे ने उन्हां वल्लों गोलियां मारियां जांदियां ने। लेकिन इसे गोलीकांड तो बाद या इसे मर्डर तो बाद कुलजीत सिंह टट नूं इसे शक के आधार उत्ते गिरफ्तार किया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम दे विच अजीत सिंह संधू की एक अहम भूमिका है, जिसकी नेड़ता सरपंच इकबाल सिंह के परिवार नाल हुंदी है। तो शायद यही कारण होंदा है कि 19 जुलाई की इस घटना तो बाद ही जिहड़ी छापेमारी हुंदी है वो शुरू हुंदी है। हालांकि CBI की इंक्वायरी या इस केस की जिहड़ी केस फाइल है वो ये दसदी है कि अपने स्कूटर उत्ते सवार जिहड़े कुलजीत टट 23 जुलाई नूं जदों जा रहे सन तां उन्हां नूं पुलिस वालों चक लिया गया। उन्हां दे नाल उन्हां दे स्कूटर के पिछे बैठे प्यारा सिंह नां दे एक होर शख्स नूं गिरफ्तार किया जाता है, दविंदर सिंह गुरमेल सिंह, ये सारे कई लोगों को राउंड अप किया जाता है। ये सारियां जिहड़ियां गिरफ्तारियां या डिटेंशनस हो रही सी, जिहड़ी धरपकड़ हो रही सी, ये सरपंच इकबाल दे मर्डर जो कि 19 जुलाई नूं हो के ही हटिया है उस संबंध में हो रही सन। तो अजीत सिंह संधू इस केस की सुपरविजन कर रहा सी। सो लड़ाई की सी ते झगड़ा की सी। इकबाल सरपंच अते कुलजीत सिंह टट ते उन्हां दे वड्डे भरा हरभजन टट का रौला किस गल नूं लैके सी। एक समझण वाला ते कोखण का विषय सी, जिसकी मैं थोड़ी जी गहराई में जाने की कोशिश की है। इस पूरी की पूरी लड़ाई की जड़ की सी ते इस पूरी लड़ाई की वजह की सी, इस बारे जिन्नी की जानकारी मेरे हाथ लगी है वो ये है कि पिंड रूपोवाल का जिहड़ा पिंड इकबाल सिंह सी वो भी सियासत दे विच काफ़ी हद तक एक्टिव सी। पिंड का सरपंच होने के नाल नाल उस भी कई अहुदियां दे उत्ते, खास करके इस केस दे विच जिहड़ी असल झगड़े की वजह ते जड़ सी वो सी खालसा कॉलेज गढ़दीवाल विखे जिहड़ा खालसा कॉलेज सी उसकी मैनेजमेंट कमेटी उत्ते अपना कब्जा। मैनेजमेंट कमेटी के अहुदेदारां के रूप में इकबाल सिंह प्रधान ते
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਣਾਅ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਵੀ 1985-86 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਤੇ ਨੌਬਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਦੋ ਖਾੜਕੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ। ਸੋ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਖਾੜਕੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਨਾਹ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਖਾੜਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1999 ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਗੜਦੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਸੀ, ਹਲਕੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੜਦੀਵਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਗੜਦੀਵਾਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਲੜੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। 19 ਜੁਲਾਈ 1999 ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 19 ਜੁਲਾਈ 1999 ਨੂੰ ਰੂਪਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਖੁਦ ਜੀਪ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਪ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ .12 ਬੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਹੀ। ਇਸ ਜੀਪ ਨੂੰ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਪ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਪ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੀਪ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਪ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਜੀਪ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਪ ਦੇ ਰੁਕਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਖਾੜਕੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ 303 ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਫਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ AK-47 ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰੂਪੋਵਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਇਸ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਹੋਈ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੀ DSP ਦਸੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖੁਦ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੰਡ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 19 ਜੁਲਾਈ 1999 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਸੀ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਟੱਟ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਕਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਨੂੰ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੜਦੀਵਾਲ ਚੌਂਕੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੜਦੀਵਾਲ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਟੌਰਚਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸਪੀਐਸ ਬਸਰਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹਰਭਜਨ ਟੱਟ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਗੜਦੀਵਾਲ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਸਪੀਐਸ ਬਸਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਗੜਦੀਵਾਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਕ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਟੱਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਟੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅੱਡੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੋਂ ਖਾੜਕੂ ਬਣੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਖਾੜਕੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਪੋਵਾਲ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਟੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇੜਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ, ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੇਜਰ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਐਸਪੀਐਸ ਬਸਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਧੀਕੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 8-8 9-9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਲਜੀਤ ਟੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ, ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ 23 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੁਲਜੀਤ ਟੱਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਪਕੜ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਜੀਤ ਟੱਟ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਆਲਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੁਲਜੀਤ ਟੱਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੁਲਜੀਤ ਟੱਟ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਭੇਜਤਾ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਹਿਮਾਕਤ ਤੇ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਾਨਣਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰਸਨਲੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ? ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਜਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 32-33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ FIRਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। FIRਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਉਸ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਵਰਸ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ SPS ਬਸਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਅਫਸਰ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲਾਨਤ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮਰਡਰ ਅਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਟੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਸੋ ਕੌਣ ਸਹੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੌਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਟ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।